प्यारे विद्यार्थियों गुरमुखी के भारत चैनल में एक बार फिर तो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है। जिवें कि तुसीं जानते हो कि कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों नाल मिल के प्रैस कॉन्फ्रेंस की थी। अधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया कि हुण जिहड़ी नवीं भर्ती है फौज के मिलिटरी के इंडियन मिलिटरी के जिहड़ी नवीं भर्ती है एक नियमित भर्ती ना हो के एक स्कीम के तहत भर्ती होया करेगी। इस स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम। ये अग्निपथ स्कीम की अग्निपथ योजना नहीं है स्कीम, क्योंकि स्कीम वो होंगी है जिहदे कोई ना कोई चलाकी छुपी हो जिहदे तहत किसी बंदे का कोई हित लुकिया हो तो जरूर इतने सरकारों के ये हित लुके हुए हैं ताकि नियमित भर्तियां ना करनिया पैण। जो पहला जो नियमित भर्तियां होंदियां सी जिहदे तहत सैनिकों को बहुत सारिया सुख सुविधावां मिलदियां सी, पेंशनां मिलदियां सी, वो सारी चीज़ के उत्ते कट लाने वास्ते एक नवी स्कीम है जिहड़ी लॉन्च की गई है अग्निपथ स्कीम। इस स्कीम के तहत इसके वक्-वक् पहलुओं बारे असीं बहुत बरीकी नाल गलबात करांगे कि इसके किहड़े-किहड़े इहदे पहला दा नॉर्म्स की है, नियम की है भर्ती दे, ते इस तो बाद असीं अगले गेड़ दे विच इह गल करांगे इस भर्ती नाल देश की सेना के उत्ते, देश की सुरक्षा के उत्ते ते नौजवानों के कैरियर के उत्ते किस तरह का असर है जिहड़ा आने वाले दिनों के विच पैण वाला है। सो सब तो पहला आपां इस भर्ती की गल करते हैं कि इसकी प्रक्रिया की होगी। सब तो पहला तुसीं जानते हो कि जो इंडियन मिलिटरी है मिलिटरी मीनस जिहदे भारत दी तीनों सेनावां शामिल है, जिहदे आर्मी नेवी एयरफोर्स उसनूं आपां मिला के मिलिटरी कह दिंदे हां। ਉਹਦੇ तहत इंडियन मिलिटरी ਦੇ ਵਿੱਚ अग्निपथ स्कीम के तहत ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੋਲਜਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਗਨੀਵੀਰ। देखो मतलब नामां का एर फेर है, जिवें कह लो भी शायद जहर है जिहड़ा गुड़ शहद दे विच लपेट के देने वाली गल है ना तो जो खेती कानून रखे सी उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े जिहड़े नाम वो रखे गए सी कि किसानां दी भलाई नाल जुड़े हुए योजनावां ते 100 है ना इस तरह के। सो इस तरह का नाम बड़ा वधिया दिता होया अग्निपथ स्कीम, मतलब अग दे उत्ते तुरन वाले ते अग्नि दे विच जिहड़े अग दे राह दे उत्ते तुरन वाले नौजवान उन्हां नूं कहा जाएगा अग्निवीर। हुण एक होर अगली गल ये है कि ये जी भर्ती है वो सिर्फ ना तो जीसीओ जिन्होंने जूनीयर कमीशन अफसर कह देंगे ना ही ऑफिसर रैंक, इन्होंने दोनों रैंक के भर्ती नहीं होगी, सिर्फ अदर रैंक है जो OR रैंक है वो भर्ती होएगी। क्योंकि जेसीओज है वो भी जो अदर रैंक जिन्होंने आप कह दें सिपाही, लांस नायक, नायक ते हवलदार तक जो रैंक है उन्होंने भर्ती होएगी। तो जेसीओ रैंक भी जो है वो OR रैंक तो प्रमोट होके अगे बढ़ते हैं। ये ना तो अफसर इस भर्ती के तहत सिलेक्ट किए जाएंगे ना जेसीओ सिलेक्ट किए जाएंगे, सिर्फ अदर रैंक सिपाही तो लैके हवलदार तक है जोड़े OR के भर्ती किए जाएंगे, फौज के भर्ती किए जाएंगे, जो मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स के भर्ती किए जाएंगे सिर्फ OR रैंक। और इस तो बाद जी उम्र हद है वो होगी 17.5 साल तो लैके 21 साल तक। ते आल इंडिया आल क्लास नॉर्म्स ये लागू होंगे। आल इंडिया आल क्लास नॉर्म्स इस तरह समझ लो कि जिस तरह पहला नेवी के भर्ती होने की उम्र हद अलग होंगी सी, एयरफोर्स के अलग होंगी सी, क्लैरिकल कैडर के अलग होंगी सी, जिवें 23 साल तक होंगी सी। हुण ये सारे नॉर्म्स आ जिहड़े मिटा दिते जाणगे। इक्को ही जिहड़ा भर्ती क्राइटेरिया वो रखा जाएगा 17.5 साल की एज तो लैके 21 साल तक की उम्र के नौजवान है जिहड़े अपलाई कर सकणगे। तो वो अपलाई करने वेले जिहड़े उन्हां तो जिहड़े मतलब चोण विकल्प उन्हां तो अल्टरनेटिव उन्हां तो चॉइसिस ले लिया जा रही है कि नेवी च अपलाई करना चाहते हैं, आर्मी च अपलाई करना चाहते हैं कि एयरफोर्स के अपलाई करना चाहते हैं। वो पहला वाला क्राइटेरिया जिहदे तहत एयरफोर्स आर्मी तो नेवी की अलग अलग उम्र हद होंगी सी, वो उम्र हद खत्म कर दी गई है। दूसरा ये है कि कार्यकाल है जो 4 साल का होएगा। 4 साल तो बाद सिर्फ 25% को अगे नौकरी लिए चुनिया जाएगा, बाकियों को घर भेज दिता जाएगा। जी हाँ, पहला जिवें तुहानूं पहला जिवें नियमित भर्ती होंदी सी, उहदे तहत जी 15 साल घट्टो घट्ट जी सेवा वो कोई सैनिक निभा सकता सी, ते सिपाही के तौर पर जो कोई काम कर रहा तो 17 साल नौकरी वो कर सकता सी। पर हुण जी काम करने का जोड़ा कह लो भी एज कार्यकाल सिर्फ 4 साल रहेगा, जिस तो बाद 25% सिर्फ अगे रैगूलर है जो किया जाऊगा। जिवें मान लो जी 100 जने भर्ती होंगे तो 75 घरे भेज दिता जाऊगा, तो सिर्फ 25 जो 100 के विचों जने उन्होंने अगे टैसट लैके जां उन्होंने जी सिलैक्शन प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया के विचार के उन्होंने अगे नियमित नौकरी के रखा जाऊगा।
4 साल इस करके रखा गया क्योंकि जो है इंडियन सर्विसेज का नेम है कि जो तुम 5 साल ਤੁਹਾਡੀ नौकरी हो जाती है तो ग्रैजुएटी है जी सरकार को देनी पैंती है, इस करके 5 साल की जगह उन्होंने 4 साल करता ताकि ग्रैजुएटी है जी एक मुश्त रकम होंगी है, कोई पैसा होंगे जो सरकार को कर्मचारी को अदा करना पैंदा वो ना अदा करना पवे, इस करके 5 की जगह 4 साल है जी रखी गई है। इस तो इलावा तनख्वाह का की पैटर्न रहूगा, तनख्वाह का पैटर्न इस तरह रहेगा, पहले साल है जी कुल 30,000 रुपये तनख्वाह होगी, वो प्रोविडेंट फंड के 9,000 रुपये कट ले जाएंगे तो 9,000 सरकार पाएगी, ये वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट के जमा हो जाएंगे। तो 21,000 रुपया कैश इन हैंड है जी कुल तनख्वाह पहले साल मिलेगी। इस तरह दूजे साल है जी कुल तनख्वाह थोड़ी 3,000 रुपये बढ़ के 33,000 रुपये हो जाएगी, प्रोविडेंट फंड का 9900 रुपये कट लिया जाएगा तो कैश इन हैंड है जो 23,100 रुपये मिलेगा। इस तो इलावा जी तीसरे साल 36,500 रुपये तनख्वाह हो जाएगी, जिस 10,950 रुपये प्रोविडेंट फंड के कट ले जाएंगे, इन्ने पैसे गवर्नमेंट है जी ऐड करेगी वो प्रोविडेंट फंड के जमा हो जाएंगे तो तुहानू जी कैश इन हैंड सैलरी 25,550 रुपये मिलेगी। इस तरह चौथे साल कुल 40,000 रुपये तनख्वाह होगी, जिस 12,000 प्रोविडेंट फंड के कट ले जाएंगे। इस तो इलावा 28,000 रुपये जोड़े जी कैश इन हैंड मिलणगे। इस तो इलावा रिस्क अलाउंस तो ड्रैस अलाउंस का अज तक अनाउंस होया कि अलाउंस का जो नौजवानों को दिते जाएंगे, तो बाकी जो होर बहुत सारे अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ਜਾਂ मान लो कन्वीनियंस अलाउंस है, पर मंथ हाइजीनिक अलाउंस है। इस तो इलावा होर जो फौज के बहुत सारे भत्ते हैं उन्होंने बारे अजे सरकार ने किसी किस्म की कोई भी जी ऐलाननामा नहीं किया कि अलाउंसिस जो नौजवानों को मिलणगे ਜਾਂ नहीं मिलणगे। 4 साल जो उन्होंने सर्विस के पूरे हो जाएंगे तो 100 के विचों 75 बंदियां जो घर भेजा जाएगा तो उन्होंने किसी किस्म की कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। 4 साल बाद उन्होंने 11.5 लाख रुपए के करीब है जी अमाउंट जिहदे उत्ते कोई टैक्स नहीं लगेगा वो पे कर दी जाऊगी, जिहदे चों 6.5 लाख के करीब वो अपना प्रोविडेंट पहला फंड के वजों पहले ही जमा करा चुके होंगे तो 6 लाख या 5 लाख के करीब है जी सरकार उसके ऐड करके उन्होंने पैसे दे दिते जाएंगे। इस तो इलावा किसी किस्म की कोई सहूलत कोई पेंशन कोई मिलिटरी हॉस्पिटल की सहूलत या कोई कैंटीन की फैसिलिटी वगैरह जी नहीं दी जाएगी। इस तो इलावा जो डिसेबिलिटी अलाउंस है, डिसेबिलिटी अलाउंस जो कोई ड्यूटी के दौरान किसी किस्म के एक्सीडेंट के गोलीबारी के किसी किस्म की नकारा अपंगता वो आ जाती है, वो नकारा हो जाता है तो उसको जेकर कोई 100% नकारा हो जाता तो उन्होंने एक मुश्त राशि है जी 48 लाख रुपए दिता जाएगा, जेकर कोई 75% नकारा हो जाता तो उन्होंने 25 लाख रुपए दिता जाएगा, जेकर कोई 50% शरीर जे किसी का नकारा हो जाता तो उसको 15 लाख रुपए दिते जाएंगे। इस तो पहला जो ऑन सर्विस ऑन ड्यूटी कर रहे हैं नौजवान उन्होंने जी अमाउंट तो मिलती है, इस तो बड़ी अमाउंट भी मिलती है। इस तो इलावा उन्होंने पूरी की पूरी सर्विस पेंशन के नाल डिसेबिलिटी पेंशन है जी वो भी बड़ी अमाउंट के मिलती है। तो इस तरह की कोई भी सहूलत जी नवी इनरोलमेंट के तहत नहीं मिलने वाली। इस तो इलावा जो कोई नौजवान लड़ाई के दौरान या ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाएगा तो उसको जो प्रोविडेंट फंड जो उसका जमा होया वो समेत 1 करोड़ रुपया दिता जाएगा। इस तो इलावा कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं, मिलिटरी हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलेगी, कन्वेयंस अलाउंस मिलेगा, लीव रूल की होंगे, किन्नियां छुट्टियां मिलनियां, ये बारे कोई भी विस्तार के अजे तक जोड़ा कह लो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वालों कोई भी अजे नियमावली डिस्कलोज है जी नहीं की गई है। हुण आपां गल करांगे सब तो अहम कि जो अग्निपथ स्कीम केंद्र सरकार लैके आई है, ये नौजवानों वास्ते ये रोजगार के पहलू तो इसके माड़े पक्ष किहड़े आ। सब तो पहले तो सानू पता होना चाहिए कि भारतीय रेलवे तो बाद इंडियन आर्मी इंडियन मिलिटरी है जो सब तो बड़ा अदारा है जिहदे सब तो वध नौजवानों को जो रोजगार मिला हुआ। अज आप देख लीए तो संसार की तीसरी बड़ी सेना जी है भारत को है। इस तो पहला जो रशिया तो चीन आते हैं, उस तो इलावा फिर तीसरे नंबर पर जो है भारत आ जाता जिहदे 14.5 लाख के करीब है जी एक्टिव सेना भारत की, तो 11 लाख 11.5 लाख के करीब है जी रिजर्व फोर्सिस है, तो 5.5 लाख के करीब है जी इन्हों की गिणती है वो पैरामिलिटरी फोर्सिस की बनती है। तो एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन सी जिहदे उत्ते मतलब अजे तक किसी किस्म का कोई आंच नहीं आई सी, जिहदे विच 2004 तो बाद भी अजे तक जी पेंशन की स्कीम है जी लागू सी। जो भी ये भर्ती होंदा सी 15 साल की सेवा तो बाद वो
ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਚਲਾਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੋ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਟੂਰ ਆਫ ਡਿਊਟੀ, ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੂਰ, ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਟੂਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਟੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਅਸਾਮ 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਖਾਲਦਾ ਕਿ ਟੂਰ ਆਫ ਡਿਊਟੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਫਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੂਰ ਟਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੂਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਕੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਟੂਰ ਟਾਰ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਟੂਰ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਟੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਉਹ ਆ ਇਹ ਉਹ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅੰਕੜਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁਖਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੈਨਿਕ ਕਰਮੀ ਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼ੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਤਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣਦਾ, 5 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਐਸ਼ ਦੇ ਕੱਢਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਜੋ 15-20 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੌਣ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 15-20 ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੰਵਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 1960-70ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨਗੂਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਰੈਪੋ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 75 ਆਪਣਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਵੀਰ ਵੂਰ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਲਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਪਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 11.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਨਿਯਮਿਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਅਲਾਉਡ ਆ, ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਚੌਂਕਾ 36 360 ਦਿਨ, ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੇਡਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਗਨਰ ਨੂੰ ਗਨ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋੜ ਲਈਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਜੋੜ ਲਈਏ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੂਗਾ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀਟੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਾਨੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 75 ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਦੇਖਣਗੇ, 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਫੌਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਹਾਈਟ, ਉਹੀ ਰਨਿੰਗ, ਉਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਉਹੀ ਪੇਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਕੇ
ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 75 ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 25 ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇਗੀ? ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜਮਾਤ ਬਚੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚਾਬੂਸ ਹੋਊਗੀ, ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗੀ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜ ਸਕੇਗੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਿੱਠੂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੀਤੀ ਉਖਾੜ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ 75 ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ 75% ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ, ਇੰਨੀ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਰਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹੁਣ 42,000 ਕੁੱਲ 46,000 ਭਰਤੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42,000 ਇਕੱਲੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1500 ਦੇ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 42,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 75% ਲਗਭਗ 28-30,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਤਾਂ 30,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪਰਸਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਕੀਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਡੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਨਿਕ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੈਨਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ। ਫੌਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਖਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਆ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਫੌਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਭਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ ਏਰੀਏ ਆ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ J&K ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵ ਮੰਨ ਲਓ ਫੌਜ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਰਫੇਅਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਆ, ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਆ, ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਕ ਜੰਮਣ ਵਰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਵੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨਖਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜੋ 16 20 19 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣੂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਚੱਲ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ 'ਚ ਉਹ ਸਹਿਜੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਹੂਗਾ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਸਖਤ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਸਖਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ CI ਹਾਊਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈ ਭਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਉਮਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, MH ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕੈਂਟੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧੂਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਨਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਛਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਨ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ।
ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਓਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆ, ਰਾਜਪੂਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਮਰਾਠਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਉਹ ਫੌਜ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਤਾਬੰਦੀ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੂਝਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਕਰੋਸ਼ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਣੋਈਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਮਾਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੋਸ ਉਸ ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਪਿਓਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਣਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਓਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆ, ਰਾਜਪੂਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੜਨ ਪੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ PCS IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ? 20,000 ਰੁਪਏ, 21,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾਦਾਰਤ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਸਕੂਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਾਦਾਰਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਗਨੀਪਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਾਦਾਰਤ ਫੌਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਸ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਜਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਗਏ ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਆ ਉਹ 22 ਤੋਂ 25 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਸੋਲਜਰ ਸੀ, ਉਹ 70-80 ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਔਜ਼ਾਰ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸੋਲਜਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਨਾ ਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੋਲਜਰ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦਾ ਪੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਝਾੜ ਲਊਗੀ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 75% ਸੈਨਿਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CISF, CRPF, BSF ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਛਿਪੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ 46,000 ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ PCS IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ? 20,000 ਰੁਪਏ, 21,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੜਲਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾਦਾਰਤ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਸਕੂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਾਦਾਰਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਾਦਾਰਤ ਫੌਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਸ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਜਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਗਏ ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾਦਾਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਆ ਉਹ 22 ਤੋਂ 25 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਠੇਕਾਦਾਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਸੋਲਜਰ ਸੀ ਉਹ 70-80 ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਾਦਾਰ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਠੇਕਾਦਾਰ ਫੌਜ ਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਔਜ਼ਾਰ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸੋਲਜਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਠੇਕਾਦਾਰ ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੇਕਾਦਾਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਨਾ ਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੋਲਜਰ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦਾ ਪੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਝਾੜ ਲਊਗੀ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 75% ਸੈਨਿਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CISF, CRPF, BSF ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਛਿਪੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ 46,000 ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।